कोई लड़ाई झगड़ा भैन भरावां सिख भी नाल वसदे रहदे ब्याह शादी होनी। अच्छा घोड़ियां लियानियां उन्हां साडियां घोड़ियां लेनियां मईयां चवा के दुध ले जाना। अच्छा दुध उन्हां साडे ब्याह होना ते असीं जाके चवा लेना। बड़ा सलूक सी, कदी लड़े झगड़े नहीं सी। सोहन सिंह। अच्छा सोहन सिंह। संता सिंह नाल मुंडे पढ़दे हुंदे सी उन्हां दा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? एमबी हाई स्कूल ਉਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਮਬੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। हाँ हेडमास्टर सी बिहारी लाल चोपड़ा। असी उत्थे अद्धी छुट्टी होनी ते तहसील सी तरनतारन उत्थे रौनक बड़ी हुंदी सी। उत्थे चलो चल के रोटी खाने। होटल तो नहीं अपनी रोटियां नाल ले। अच्छा नाल बन के लेके जाना? आहो लागे स्कूल ते। अच्छा वेगा घटवा असी उत्थे रोटी खा के हटे ते यहाँ अग लग गई। अच्छा मकाना नूं मुसलमाना ने मारिया गैस मारे अग लग गई। शहर बंद हो गया। अच्छा ना लागे ठाणा थी वो भजे आए ये अग किने लाई है? अच्छा वो एक खसरानी सी बड़ी सियानी वो आखन लगी जी मैथों लग गई है। मैं तंदूरी उत्ते लाई सी मैं लावन लगी हाँ तो अग लग गई। लाई मुसलमाना थी। अच्छा अच्छा लाई मुसलमाना थी और थोड़ी मिलिट्री बड़ी आई थी। अच्छा उन्होंने बंद करता स्कूल। अं मुड़ के भज के आए। मेरा साइकिल से थले मास्टर मेरा बेली वाला से वो कोई काम होना साइकिल मेरा ले जाना। वो मास्टर का नाम चेता आंदे? वो मास्टर का नाम है करवाएगा दिन इंशाल्लाह। हाँ पता नहीं उनकी बड़ा मेरा बेली से मुसलमान से। मुसलमान से। अच्छा मास्टर मुसलमान। अच्छा वो मेरा साइकिल उन्हें पता ही का। अच्छा साइकिल मुंडिया ने पहले सब लोग शहर वेला हो गया कसूआ डला गया। अच्छा अच्छा सब कसूआ डला गया। वो मास्टर मैनू ने पला मारे भी फट के आ मैं सिर्फ तेरे साइकिल वास्ते खलोता। अच्छा अच्छा वो आया मैं कुंजी दी साइकिल कढ़िया आंदा मैं हुण ऐनूगा इत्थे नहीं जाना। पता नहीं की गल होनी बन जानी स्कूले ना ही पिंड चल जा। हाँ पिंड सारा शहर बंद हो गया। तरन पूरा शहर बंद हो सारा बंद। अच्छा असीं मुड़ के उत्थों तुर पे मुंडे दो थी नाल उन्होंने पैर नहीं पड़े। मैं अभी चल जाने हूँ साइकिल से मैं किस तरह बाहूँ उतों मुड़ के जाए थे। वो मुंडे भी पिंड दे? हाँ आहो अच्छा साडे पिंड दे सी। अच्छा उतों मुड़ के आए थे एक और मुंडा आ गया। उन्होंने मैं तुम टांगे से बहु 2 मिनट जाना है उतों मुड़ के ऐन राम मुड़ना सही। उन्होंने टांगे से भाया उत्थे आए थे अगे सिख सी। अच्छा मैनू आंदा मेरा नाम लिखिया आंदा वो मेरी गल सुन डंगर चारन दे ये अग किने लाई है? मैं भी सुनिया भी खसरा नहीं ये मुसलमान लाई है। अच्छा तरन तारन जेड़ी भी उत्थे लगी सी। अच्छा मिलिट्री बड़ी आई थी। वो आखना का भी आज तो बाद तू नहीं होना स्कूल नहीं होना तो स्कूल नहीं होना पता नहीं की बन जाना। अच्छा उन्हें भी क्या सिखने भी? हाँ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਤੋਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬੂ? ਪਿੱਦੀ ਦਾ। ਪਿੱਦੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੁੜ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡ ਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा पिंडा में उठन ला पे ना डर हाँ उदों हैगा सी जिला लाहौर दा जेड़ा ये पाकिस्तान में सी पट्टी पिंड सी पट्टी वो भी पाकिस्तान सी 7-5 मील हट हुई सी। उधर सारे जा जा के ना अब वो अपने रिश्तेदारों में जाते आते रहे। उते 3 सी भेडां चार रहे थे। वो सिखां दा एक चूड़िया मुंडा एक सिखां दा है। वो आए आंदे भाई ये छतरा जो तुसा किया है ये असां खाना सी तुसा क्यों खादा? उन्होंने आखन लगे। अच्छा वो ज्यादा मेहनत तरले कर लगे उन्होंने नहर से ले गए। नहर थी 2 किले हट गई। अच्छा उत्थे खलियार के एक देना जाना थी। अच्छा एक देना अकबर सी। अच्छा उन्होंने खलियार के कंधे से नमाज किस तरह पढ़ लेंगे उन्हें मारी तलवार सिर लाता। ये उन्होंने सजदे गए? आहो गए ना जदों मार के तलवार कंधे से खलिया रहा है।
ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅਕਬਰ ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਨਹਿਰ ਚ ਅੱਛਾ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ ਹਾਂ ਉਹ 2 ਕਿਲੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਗਰ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਪਿੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡ ਫੱਡ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੜੇਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਨ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੁਝ ਅਮਨ ਸੀ ਅਜੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ 7-8 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਡਾ ਭਰਿਆ ਬਾਲ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਾ ਬਸ ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਿੰਮਾਂ ਸੀ ਐ ਆਈਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਵੀ ਕਿ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਾ ਬੂਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਤਿਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰੇ ਰਾਹ ਡਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆਹੋ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ अस्सलाम वालेकुम जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ 1947 ਟਾਈਮ ਦੇ 1947 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਾਲਦੀਨ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਵੀ ਬਖਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਠੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ 47 ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ 47 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਾਬਪੁਰ ਦਿਆਲ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਾਗੋ ਲਾਗੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਹੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਆਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੱਪੜ ਸੀ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿੱਦੀ ਚਤਾਏ ਰੂੜਾ ਅਥਲ ਚੰਬਲ ਅੱਛਾ ਜਟਾ ਅਦੀਨਪੁਰ ਪਿੱਦੀ ਸੇਰੋਂ बड़े ना चेतने जे हैं बाबा बड़े रोज खा के दे रहे अच्छा जी पूरा पिंड है भी अंजे नजर आ सामने मेरे को उतना ही से बस के है जो जैसे खेले उथे जम्मे उथे बड़े दफनाए तो भुलदा ते ना बैक अपना हां जी हां जी ते बाबा जी जिला केड़ा सी अपना अमृतसर ते बाबा जी अपनी तहसील केड़ी लगदी सी उथे तरनतारन सी अच्छा अच्छा बाबा कितनी उम्र हो गई होनी ताड़ी हुन तकरीबन हां जी हुन सन 47 ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜਦਾ 6 ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਚ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਡਿਆਲ ਚ। ਡਿਆਲ ਚ ਸੀ। ਡਿਆਲ ਚ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਆਹੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੱਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। 2। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਫਿਰ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ 2 ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਬ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ। ਅੱਛਾ। ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਮਸੀਤ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਸੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਮ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ? ਕਮੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਹੋਰ? ਫਕੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੋਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਣਾ? ਕੋਲੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਲੀਆਂ ਪਿੰਡ? ਕੋਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਰਾਸ? ਖਰਾਸ ਆਏ 2-3 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। 4 ਖਰਾਸ ਪਿੰਡ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਨੇਕ ਸੁਕਰ ਜਿਸੋਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲਈਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ? ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਮੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖਸਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਘਰ ਹੈ 10-12 ਹੈ ਸਨ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੁਦਾਗਰ। ਅੱਛਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾਜਰ। ਨਾਜਰ। ਧਰਮਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਚੌਥੀ ਤਾਈਂ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਲਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਮੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ? 4 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ 4 ਮੀਲ ਉਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਛਿੰਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ 10-12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਇਹ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 8-7 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਠੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੋ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਠੀ ਤੇ? ਅੱਛਾ, ਪੈਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਤਾ। 10-12 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸਾਰੀ ਜਾ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸੀ ਸਕੂਲ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। 10 ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ? 10 ਜੀ। 10 ਤੱਕ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ? 5ਵੀਂ ਚ 6ਵੀਂ ਚ? ਆਹੋ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਤਾ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ?
ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ, ਹੂੰ, ਮਹਿੰਦਰ, ਦੋ ਭਰਾ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨ? ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਚ ਹੀ ਸਨ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ, ਚੌਥੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਹੋ ਉਹ ਗਏ, ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਵੀਂ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ? ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਐਸ ਬਣੇ ਸੀ, MB ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਹੂੰ, MB ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡੋ, ਬੂਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੂੰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਆਹੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੂੰ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਗਏ? ਆਹੋ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਚ? ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? MB ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ MB ਹਾਈ ਸਕੂਲ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਚ? ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ? ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ? 10ਵੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੋ ਚੋਪੜਾ। ਚੋਪੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਹੋ, ਲਾਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਵੇਗਾ ਘਟਵਾ। ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੈਸ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਠਾਣਾ ਸੀ, ਹੂੰ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਸਰਾਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਹੂੰ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੰਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਹੂੰ, ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਕੂਲ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਆਂਡਿਆ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਹੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ। ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਦਾ, ਸਭ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸੂਆ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕਸੂਆ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੂੰ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਫਟ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਹੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂੰ। ਹੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂ, ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ,
वो तो मुड़ के आए थे, एक और मुंडा आ गया। उन्होंने मैं तुम टांगे से बहु 2 मिनट जाना है तो मुड़ के राम होना सही। उन्होंने टांगे से भाया उत्थे आए थे अगे सिख सी। अच्छा मैनू आंदा मेरा नाम लिखे आंदा ओदा मेरी गल सुन डंगर चारन दे ये अग किने लाई है। मैं भी सुनिया भी खसरा नहीं ये मुसलमान लाई है। अच्छा तरन तारण जी भी उत्थे लगी सी। हाँ। अच्छा मिलिट्री बड़ी आई थी। वो आखना का भी अज तो बाद तू नहीं होना स्कूल नहीं होना स्कूल नहीं होना पता नहीं की बन जाना। अच्छा उन्हें भी क्या सिखने भी हाँ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਤੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬੂ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਪਿੱਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਦਾ ਜਾਨੂ ਬੜਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਖਣਾ का ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੁੜ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡ ਫੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ 7-5 ਕਮੀਲੇ ਸੀ 8ਵੀਂ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੂੜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਏ ਆਂਦੇ ਬਈ ਇਹ ਛਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਸੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਹਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਐ ਕੀਤਾ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਏ ਆਹੋ ਤਿੰਨੇ ਐ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐ ਠਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅਕਬਰ ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਨਹਿਰ ਚ। ਅੱਛਾ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਗਰ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡ ਫੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੜੇਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ 'ਚ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਮਨ ਸੀ ਅਜੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ 7-8 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਡਾ ਭਰਿਆ ਬਾਲ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਸ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਾ ਬਸ ਦਬਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪਿੰਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਦੋ 3 ਨਿੰਮਾਂ ਸੀ ਐ ਆਈਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹ ਡਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ? ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
घर दे जेड़े फिर बाहर गए उन्होंने कहा तुम मारते नहीं तुम छड़न वास्ते चले। अच्छा वो फिर उत्थे चले गए, उत्थे रहे। वो भी शायद वो पिंड दे कोल गए ना बाबा जी, वो जो सिख सन नाल छड़न वास्ते गए। आहो छड़न वास्ते, ये नहीं फास कर देगे भी तुम आवाज कर देगे। पिंड वाले चंगे सन फिर, बड़े चंगे सी। अच्छा अच्छा उत्थे फिर गए, दिन चढ़े हां वो लागे जाके ते एक घाट सी, घराट दाने पीने वाले घराट होंदे। हां उथों लागे ही पिंड। अच्छा फिर फिर आखन लगे तुसीं हुण जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਘੋੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲਾਈ ਆਉਣ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ? ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ? ਖੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਚੂੜੇ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ, ਤੇ ਉਂਝ ਵਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਸ ਚ? ਵਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਚੈਨ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਛਾ ਘੋੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਈਆਂ ਚੋ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਵਾ ਲੈਣਾ। ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੜੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੁੱਧ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੋ ਲੈਣੀ। ਯਾਨੀ ਉਂਝ ਦੇਣਾ ਫਰੀ? ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਏਡਾ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਏਡਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਸਲੂਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ? ਡਿਆਲ। ਡਿਆਲ ਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਡਿਆਲ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਓ ਸਟੋਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਆਲ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਚਾਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਆਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਹੀ ਪੱਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਚਾਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਬਰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲੇ ਕੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸਲੰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੰਸ ਦਿਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ 7 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਤਲ, ਕੀ ਹੁਣ ਪਾ ਚਲੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਮੀ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਭਾਜੋ ਭਾਜੋ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਖੋ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਜੋ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਭਜਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ? ਅਬ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਖੋ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਟਾ ਭੱਜੋ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਉਜੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ, ਬਚ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੋ ਫਿਰ ਦਿਆਲ 'ਚ? ਦਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ 10-12 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ? ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡਾ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਮਾਲ ਮੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ 'ਚ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਓ ਦਿਆਲ 'ਚ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਛੇੜ ਛਿੜ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਗ ਸੀ ਜੈਸਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਖਲੋਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਆ ਮਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਚਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਭੇ ਆਉਣੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਲੰਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜੀਆ ਜੰਨਤ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਰ। ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਪਈ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਗਏ ਰਾਤ 4 ਜਣੇ ਘੋੜੀ ਤੇ 2 ਘੋੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਅਗੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੈਣ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਥਾਂ ਚੜਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ 20 ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦਬਾ ਦਬਾ ਨਿਕਲ ਜੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। 11 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਥਾ ਪੈ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੋਗਾ ਚੜ੍ਹ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੈਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮਰੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੱਥਾ ਫਿਰ ਭੱਜ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛੇੜ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਨੇ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਨੇਰੇ ਹੋਏ ਜਰਾ ਜਾਇਓ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ 11 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਡਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ? ਕੈਂਪ ਰਾਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ? ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਸ਼ੈਂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਡਿਆ ਰਾਤ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਠਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘਰਿਆਲਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਪ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੋ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਸਕਤੀ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਤਾਈਂ ਦੇ ਖਿਸਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਬੜਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੋਪ ਹਲਾਈ ਰਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ 15-16 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੜੀਆਂ ਬਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਘਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੀ ਅਗੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਆਹੋ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਲਿਆ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਹੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਲਾਲਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਪੈਰ ਜਮਾਨ ਲੱਗਿਆ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਆਪ ਹੋਏ ਪੋਜਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ? ਆਹੋ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੂਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸਾਈਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਵਾਲ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪ 'ਚ। ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚਾਹ ਰੁਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਿਟ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਛੱਤਾਂ ਉਤੋਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਤੇਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, 47 ਚੱਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਾਰੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਜਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਦਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ 10 ਜੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਤੇ 5 ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਕੱਢੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਪੂर्ण ਕਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵੇ,
मालिक का पता लग जाए, बेमालिक का पता लग जाए। ये लाट करिए हाँ, कोई जो मालिकां नूं लाट पेगी, जेडे बेमालिक उन्हें छड़ दी पई। उदों भी साडा उत्थे जी ना लगे। वो फिर असीं आख्या भी इधर का पानी कटाइए, इधर के साग दे वो आखन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर इतों का बाड़ियां का पानी कटाया। अच्छा अच्छा, इत्थे भी पई पई। अच्छा अच्छा। बाबा जी तो पिंडों आए सी, उदों बैंक ते हुंदे ने पैसे पूसे लोकी घरां इन्ना बंदे अपने लैके आए, उत्थे रह गया कोई नहीं है पैसा ना की पता होंदा जिन्ना डब से पाए होंदे। सूबा हुण पैसे हुण कईयां दियां रह गईयां उत्थे ही, कईयां दियां आ गईयां। तुसीं लै सो अपने जेह्ड़े पैसे पूसे आए आप साढ़े को जाए कईयां क्योंकि दस दिन उदों कोई चुल्हां थल्ले कंधां विच जानी इंज रख छड्डदे नप छड्डदे। तो डरदे बादे कोई रह गए, कोई दबा बुढ़ियां ने कट कुट गए सोना चांदी। बाबा जी ਜਦੋਂ ਰਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਸਦੇ ਸੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਸਹੀ? ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜੀ। ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜੂੜੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਬੋਲਣ ਕਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਲ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਰਲ ਵਸਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਲ ਵਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਉਧਰ, ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਆ ਵੱਡ ਕੋਈ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮੋਟੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਮਰੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੇ ਵੇਖੇ ਉਧਰ? ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੋ ਹੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੇ ਆ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈਣ? ਪਰਮਿਟ ਕਟਾ ਕੇ ਲੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਤਰਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਤੋਂ ਗੱਡੀ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟਾਏ ਬੈਂਕ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਬਟਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਦਿਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਥਾਣੇ ਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਤਲਾਹ ਦੇਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਖੜੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਚੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਸੜਕ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਖਿਆਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਖਿਆਰ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਆਂ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਫਲਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਬੂਹਾ ਖੋਲ। ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਖਲੋਤਾ ਫਿਰਿਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਮੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੂੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
वो करना आईਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰੇ ਬੱਸੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬੱਸੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਉਹਨੇ ਠੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਤ ਗਏ ਸਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰੰਬੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਥੇ ਓਏ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੋਡੋਂ ਨੂੰ ਮਕਈ ਨੂੰ मतलब तीसरी फुग्गी बड़े तेरे संगी मकई खड़ी हो गई साढ़ा चौधरी आया वो भजे आए सारे रोन पिटन ला पे फिर वो चाचे ने आके मैं 7-8 दिन इतने ही कि जाओ काम करो फिर वो आंदे काम धंधा करना जदों आना कोल बैठे होना सारे गल्लां ही करते रहना पहलियां जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਚੱਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਲਾ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਂਝ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤਰਨ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ था शहर में सारा बाजार ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਪਿਛਲੀ ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹੋ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਪਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹਿ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੋਹਾ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਦੰਦੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਬੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰਦੇ ਵਜੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ जाके दुकान पाती लोहा भी तप गया जेड़ा आवे आया मिस्त्री आ चंगा काम किया बच्चे रखे अड्डे लम्मे खड़े करी जान मैं आख्या भी कुड़ी कट्ठे मैं उठिया मैं आख्या मैं पेशाब कर वैसे कर ला गया हो गया मिस्त्री तुहाडे पिंड दा सी आहो शाहपुरे दी गल सुना अच्छा आखन लगा कोई चाचा है कोई ताया है बंदा बुरा लगता मैं तो बाहर हो गया करना वो कट्ठे होंगे बेईमानी वास्ते मारने वास्ते आंदा मैं जो उठ के बाहर पूरे के ऐ होया ना हजारा से रखे हजारा बड़ा जो साढ़े पिंड दा जी अच्छा पिंड दा हाँ वो आंदा वा कुड़ी आ निकल चले जाओ अच्छा मैं मारिया धक्का मारा उत्थे जाके पिया हजारे सिंह नूं मारे धक्का आहो अच्छा उन्होंने दौरा बच्चियां फड़ लिया मैं नाल ज्यों भज्या वो मगर लगे लैके वो मगर लगे अच्छा अगे वो ठंडा आखन जा जाओ पता लो फिरोज का पता लो कि कुड़ी हमें मार ना दे अच्छा उधरों भी बंदे 5-6 भजे आते अच्छा ये कोच बच्चे ले गए अगों उन्हें आखिया तगड़े हो जाओ अं आए वो सिख जे 50 हो गए पिछे लगे वो वेख के उन्होंने पिछे भज गए आहो वो उत्थे ले गए
ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 8-7 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ? ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਉਧਰ ਹੀ? ਕੌਣ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 8-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਆ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਲ 2-3 ਬਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਛਾਪਰੇ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਭਾਗ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਉੱਠ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਚਤਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਲਾ ਸੌਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਲਾ ਸੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜੰਤੂ ਦਾ ਖਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆਈ ਗੱਡੀ ਲਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਬਾਗ ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਉਹ ਤੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਤੇਲੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਵਿਜੇ ਤੇ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਈ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜੂਗੇ ਸਮਾਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਦਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਰੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਅਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।